किशोर भाई और उर्मिला बहन को मैं 60वें वर्षगांठ की खूब खूब बधाई देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और आप लोगों के वर्षगांठ के निमित्त आयोजित मूल पुरुष पे जो सत्संग सत्र है उसके लिए आप सबको खूब खूब बधाई। इस सत्संग सत्र के आयोजन के लिए आपके परिवार के सभी सदस्यों का, आपका और आपका साथ देने वाले अन्य सभी वैष्णवों को भी मैं खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। और ठाकुर जी के युगल चरणों में यही विनती करता हूँ कि ठाकुर जी आपको खूब बल प्रदान करें, खूब सामर्थ्य प्रदान करें कि इस प्रकार के अनेकानेक कार्यक्रमों के आयोजन आप लोग भविष्य में भी करते रहो और मुझको भी साथ साथ उनमें बुलाते रहो। इसी शुभेच्छा से अपन आज का सत्संग सत्र आरंभ करें। मूल पुरुष का आरंभ करते हुए श्री द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं कि आज्ञा तो क्या करते हैं, श्री द्वारकेश जी ये समझाते हैं कि महाप्रभु जी का जो कुल है उस कुल के मूल में कौन है, तो आप श्री लिखते हैं यज्ञ नारायण भट्ट। यज्ञ नारायण भट्ट जो वल्लभ कुल है उस वल्लभ कुल के मूल में है। और उस कैसे हैं तो लिखते हैं साक्षात वेद के अवतार है। और हमारे कुल में सोम यज्ञ की परंपरा यज्ञ नारायण भट्ट से ही शुरू हुई थी। यज्ञ नारायण भट्ट जब एक सोम यज्ञ कर रहे थे, उस सोम यज्ञ की पूर्णाहुति के समय साक्षात ठाकुर जी गोपाल जी के रूप में पधारे और यज्ञ नारायण भट्ट को ये आशीर्वाद दिए, ये वरदान दिया कि जब तुम्हारे कुल में 100 सोम यज्ञ पूरे होंगे तब मैं तुम्हारे कुल में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ऐसे आशीर्वाद यज्ञ नारायण भट्ट को मिले। उस यज्ञ नारायण भट्ट का परिचय देते हुए श्री द्वारकेश जी लिखते हैं कि शाखा तैत्रीय गोत्र भारद्वाज तैलन कुल उदित द्विजराज। यज्ञ नारायण भट्ट की पहचान क्या है, तो 4 वेद, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 मुख्य वेद। इन 4 मुख्य वेद में से यज्ञ नारायण भट्ट यजुर्वेदी हैं। यजुर्वेदी में से भी कृष्ण यजुर्वेदी और कृष्ण यजुर्वेदी के अंतर्गत तैत्रीय शाखा से उनका संबंध है। तो तैत्रीय शाखा गोत्र कौन सा है उनका, तो भाई भारद्वाज ऋषि की परंपरा से उनका संबंध है। भारद्वाज ऋषि की परंपरा में यज्ञ नारायण भट्ट आते हैं। और कुल कौन सा है, तो तैलंग कुल। तेलंगाना की तरफ स्थित, कृष्णा नदी की तरफ स्थित जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का नाम तेलंगाना है। और तेलंगाना तेलुगु ब्राह्मणों का जो परिवार है उनको तेलंग कुल कहा जाता है। तो उस कुल में यज्ञ नारायण भट्ट का प्राकट्य है। दूसरे श्लोक में श्री द्वारकेश जी यज्ञ नारायण भट्ट के वंश का और बाद में लक्ष्मण भट्ट जी के प्रयाग के प्रस्थान का वर्णन करते हुए आज्ञा करते हैं कि यज्ञ नारायण भट्ट से लेकर महाप्रभु जी तक के पूरे वंश का परिचय अपन को दूसरे श्लोक में प्राप्त होता है। यज्ञ नारायण भट्ट ने जिन्होंने 32 सोम यज्ञ किए उनके पुत्र हुए गंगाधर भट्ट, जिन्होंने अपने जीवन काल में 28 सोम यज्ञ किए। गंगाधर भट्ट के पुत्र हुए गणपति भट्ट, जिन्होंने अपने जीवन काल में 30 सोम यज्ञ किए। गणपति भट्ट के हुए वल्लभ भट्ट। वल्लभ भट्ट किसका अवतार है, साक्षात सूर्य के अवतार है। और वल्लभ भट्ट के हुए लक्ष्मण भट्ट, जिन्होंने बचे हुए 5 सोम यज्ञ किए। लक्ष्मण भट्ट जी किसके अवतार हैं, वासुदेव ने वसुदेव में अंतर है। वासुदेव એટલે પછી પાછા ભગવાન वसुदेव जी के अवतार हैं। और यूं अगर टेक्निकली आपको सही बोलना हो तो अक्षर ब्रह्म के अवतार हैं वसुदेव जी। और यज्ञ नारायण लक्ष्मण भट्ट जी अक्षर ब्रह्म के अवतार हैं। और उनके लक्षण कैसे हैं, तो भाई जो श्री वसुदेव, जैसे वसुदेव जी में जो लक्षण है वही सारे लक्षण अपने को लक्ष्मण भट्ट जी में भी प्राप्त होते हैं। अब लक्ष्मण भट्ट जी ने अपने जीवन में ये संकल्प लिया था कि जब मैं 100 सोम यज्ञ पूरा करूंगा तब परिवार सहित सबको मैं मकर संक्रांति के पावन पर्व पे प्रयाग और काशी में स्नान करवाऊंगा, स्नान के लिए ले जाऊंगा और 1.25 लाख ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा
ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाने का उनका संकल्प था। तो जब उनके 100 सोम यज्ञ पूरे हुए तो उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को प्रयाग और वहाँ से फिर काशी लेके गए। तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का वर्णन करते हैं द्वारकेश जी, लिखते हैं कि प्रयाग और काशी स्नान करने के बाद जब लक्ष्मण भट्ट जी को ये समाचार मिले कि भाई इलिमागारू अब गर्भवती हो गए, तो वहाँ से पुनः दक्षिण अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए वहाँ से निकले और रास्ते में चंपारण्य आया। अब आप ज्योग्राफिकली भी देखोगे तो ये एमपी से निकला हुआ भाग है छत्तीसगढ़, और इसके ऊपर आपको यूपी आएगा। तो यूपी से जब वो निकले दक्षिण की तरफ जाने के लिए, कांकरवाड़ी की तरफ जाने के लिए, तो मध्य प्रदेश तो आता ही है, मध्य प्रदेश बीच में आए। तो यहाँ पे जब चंपारण्य में, इस वन में, क्षेत्र में जब लक्ष्मण भट्ट जी पहुँचे, तब इलिमागारों को लगा कि अरे गर्भ तो मेरा गर्भस्राव हो गया है, यानी बालक मृत जन्मा है। तो बालक को मृत समझ के लक्ष्मण भट्ट जी इलिमागारू उस बालक को निश्चेतन जान के एक वृक्ष के नीचे आप वस्त्र में लपेट के आप छोड़ के वहां से आप पहुंचते हो चौड़ा नगर में, चौड़ा गांव में आप पहुंचते हो और वहां पे लक्ष्मण भट्ट जी के एक शिष्य रहते थे, उनके घर आपने रात को मुकाम किया, जिनका नाम था कृष्णदास चोपड़ा। कृष्णदास चोपड़ा के ही आगे चल के पुत्र कौन हुए? सेठ पुरुषोत्तम दास, बनारस के रहने वाले। और उसी रात जब चौड़ा नगर में आप विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण भट्ट जी को ठाकुर जी ने स्वप्न में पधार के आज्ञा करी कि भाई जिस पुत्र को तुमने वहाँ पे मृत जान के छोड़ा है, मैं वही हूँ, मेरा प्रागट्य हो चुका है। ये समाचार पाते ही लक्ष्मण भट्ट जी इलिमागारू तुरंत चंपारण की तरफ दौड़े, और जब आप इस क्षेत्र में पहुँचे तो तब आपने देखा कि वहाँ पे अग्नि के घेर में एक बालक खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ अग्नि के घेर में प्रकट हुआ है, वहाँ पे उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक अपन ने पिछली बार चर्चा करी। अब आगे द्वारकेश जी चौथे श्लोक में आज्ञा करते हैं कि मार्ग दियो जानी जिय माता, लिए उच्छंग मोही दियो है विधाता। तात सुनत दौड़ी के कंठ लगाए, तिहि छिन्न मंगल होत बधाए। मंगल बधायो होत तिहुपुर, देव दुंदुभि बाज ही। ज्योतिषी को लग्न पूछत, प्रथम समयो साध ही। धन्य संवत 1535, माधव मास है। कृष्ण एकादशी शिवल्लभ, प्रगट्या वदन विलास। अब महाप्रभु जी का परिचय दे रहे, जिनका प्रागट्य हुआ है उनका परिचय दे रहे। तो सबसे पहले तो जब इलिमागारू जी ने देखा कि भाई एक बालक अग्नि के घेर में है, स्वयं अग्नि जिस बालक की रक्षा कर रही, तो जब इलिमागारू और लक्ष्मण भट्ट जी दोनों ही जब बालक की तरफ उनने प्रस्थान किया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अग्नि ने उनको रास्ता, माता और पिता जानकर अग्नि ने उनको रास्ता दिया। और जैसे ही वो बालक के पास पहुँचे तो इलिमागारू जी ने भी महाप्रभु जी को अपने गोद में उठा लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने भी जब बालक को लिया और एकदम अपने कंठ से लगा दिया। सारस्वत तत्व में जैसे भगवान के प्रागट्य के समय जो मंगल चिन्ह अपने को दिखाई दिए थे, वही मंगल चिन्ह यहाँ चंपारण में भी दिखाई दिए। अत्यंत आनंदमय वातावरण हो चुका था। गोकुल में जिस प्रकार का वातावरण था, गोकुल में जो आकाशवाणी हुई थी, जो आकाश में मंगल ध्वनि सुनाई थी, सभी देवी देवता ठाकुर जी के दर्शन के लिए जैसे पधारे, सभी अप्सराएं जिस प्रकार से नृत्य कर रही थी, उसी प्रकार की मंगल ध्वनि चंपारण में भी बजने लगी। सारे देवता वहाँ पे श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए पधारे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी वहाँ पर भी। चारों ओर श्री महाप्रभु जी के जय घोष का नारा लग रहा था। तो माघ महीने में विक्रम संवत 1535, अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 82, और थोड़े दिन में 2083। तो उस विक्रम संवत के हिसाब से आप देखो तो 1535, और आज 2026 के हिसाब से देखो तो 1478। 2026 से अगर आप हिसाब लगाओ तो 1478 के आसपास माघ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। अब द्वारकेश जी ने केवल तारीख ही नहीं बताई,
महाप्रभु जी के प्रागट्य की केवल तारीख नहीं बताई है, महाप्रभु जी का परिचय भी दे दिया है। अगर आपने सर्वोत्तम स्तोत्र नहीं पढ़ा हो, अगर आपने महाप्रभु जी का ध्यान, अपन पाठ की पुस्तक है ना, उसमें शुरुआत में महाप्रभु जी का ध्यान आता है, सौंदर्य पद, अगर ये भी आपने नहीं समझा हो, तो आप अगर केवल जो द्वारकेश जी के इन शब्दों को आप पढ़ोगे, तब भी आपको महाप्रभु जी के स्वरूप का परिचय हो जाएगा। महाप्रभु जी कौन है? तो लिखते हैं श्री वल्लभ प्रगट्या वदन विलास है। श्री महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप है। अपन को श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में भी मिलता है। कल एक वैष्णव ने प्रश्न पूछा ऊपर म्यूजियम में दर्शन करके, जिस समय श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ यहाँ चंपारण में, उसी क्षण जतिपुरा में, गिरिकंदरा में श्रीनाथ जी के भी मुखारविंद के दर्शन हुए। आप श्री के ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य तो पहले ही हो चुका था। ऊर्ध्व भुजा का, श्रीनाथ जी के ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य नाग पांचम पे पहले ही, लगभग मेरे ख्याल से 72-73 ईयर्स पहले ही हो चुका था। लेकिन जब तक श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य नहीं हुआ, तब तक श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन भी नहीं हुआ। जब भगवान के मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ, तब वहाँ पे श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन जतिपुरा में, अथवा तो आनियों से सतु पांडे इत्यादि सब ब्रजवासियों को मुखारविंद के दर्शन हुए। ये इस बात का सूचन है, भाई मेरा मुखारविंद स्वरूप अब प्रकट हो चुका है। तो उसी का सूचन देते हुए यहाँ पे श्रीनाथ जी के भी मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। श्रीनाथ जी के मुखारविंद के सबको दर्शन पहली बार आप श्री के प्रागट्य उत्सव पे ही हुए। तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जाने बिना, श्री महाप्रभु जी के महात्म्य को जाने बिना आप पुष्टि मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो अपने मार्ग के मूल आचार्य हैं, उनके स्वरूप को जानना अपने लिए अत्यंत आवश्यक है। पुष्टि मार्ग का मुख्य फल तभी सिद्ध होगा जब आप श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझोगे। पर महाप्रभु जी के स्वरूप को कैसे समझें? स्वतंत्र अपने में सामर्थ्य है नहीं कि अपन श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझ पाए। जब तक श्री गोपीनाथ जी जैसे आचार्य, श्री गुसाई जी जैसे आचार्य पधार कर अपन को श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का परिचय नहीं दे, तब तक अपन श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं समझ सकते। और श्री महाप्रभु जी के इसी स्वरूप को समझाने के लिए श्री गुसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र की रचना करी, और उसमें भी मुख्य रूप से प्रथम 3 नामों के द्वारा आपने श्री महाप्रभु जी का मूल परिचय दिया है। आनंदस्य परमानंदस्य श्री कृष्णास्य कृपानिधि। तो महाप्रभु जी श्री कृष्णास्य में, अब आप यहाँ ध्यान से समझो, श्री गुसाई जी ने केवल कृष्णास्य नहीं लिखा। क्या लिखा है? श्री कृष्णास्यम। श्री यानी श्री अर्थात स्वामी जी, श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, स्वामिनी सहित भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं। केवल कृष्ण के, अपन अष्टाक्षर में भी केवल कृष्ण के शरण में नहीं जाते। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम नहीं है। जो आप केवल भगवान कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप होते तो कृष्णास्यम लिखते, आनंद परमानंद कृष्णास्यम, ऐसा आप लिख सकते थे। लेकिन आपने क्या लिखा? नहीं, केवल कृष्णास्यम नहीं, श्री कृष्णास्यम। बिना स्वामी जी के ठाकुर जी अधूरे हैं। ऐसे ही बिना महाप्रभु जी के श्रीनाथ जी भी अधूरे हैं। तो केवल कृष्ण के मुखारविंद रूप महाप्रभु जी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तथा स्वामिनी जी सहित जो युगल जोड़ी है, जुगल जोड़ी के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। और कृष्ण यानी, अब ये श्री शब्द का तो अर्थ समझ ले। कृष्ण यानी, कृष्ण शब्द का अर्थ, गोपाल तापनी उपनिषद कृष्ण शब्द की व्याख्या करता है, कृषिर भूवाचक शब्द अणश्च निवृत्ति वाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सद, और अण शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार आनंद। तो कृष्ण अर्थात सदानंद, पूर्णानंद।
परम आनंद। तो परम आनंद रूप कृष्ण तथा उनके स्वामिनी, उनका सौभाग्य, उनके श्री, इन दोनों के युगल स्वरूप सहित जो मुखारविंद रूप है वो श्री महाप्रभु जी का है। मुखारविंद का क्या महात्म्य है? मुखारविंद ही क्यों? पूरे श्रीअंग में मुखारविंद का महात्म्य क्यों है? सबसे पहले मुख में अग्नि એટલે જબાન તીખી હોય એમ। दूसरे सभी शरीर के अंगों से मुखारविंद की एक विशेषता यह है कि आपके सभी ज्ञानेंद्रिय मुख में है। आपके सब ज्ञानेंद्रिय कितने, कौन कौन से? त्वचा एक ऐसा ज्ञानेंद्रिय है जो बाकी के आपके शरीर में भी व्याप्त है, मुख सहित। बाकी अगर आप जो मुखारविंद को देखो, मुखारविंद में सभी ज्ञानेंद्रिय विद्यमान है। आपके ज्ञान के जितने भी स्रोत है, सोर्स है ज्ञान के, सब मुख में है। अब आपको भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी, युगल जोड़ी ठाकुर जी और स्वामी जी, कृष्ण और राधिका जी की जो आपको अंतरंग लीला आपको समझनी हो, या उसका वर्णन कौन कर सकता है? किसी व्यक्ति का, किसी संत का, किसी महात्मा का सामर्थ्य है कि वो भगवत लीला का वर्णन करे? तो नहीं। जब तक स्वयं ठाकुर जी खुद अपनी वाणी से वर्णन नहीं करे, अपने मुख से वर्णन नहीं करें, तब तक आप ठाकुर जी और स्वामी जी की अंतरंग लीलाओं को नहीं जान सकते। जो वर्णन ब्रज लीला का, जो वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है, ऐसे कौन से संत और आचार्य ने किया है उस प्रकार का वर्णन? मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आज ही मेरे प्रवचन थे, वहां पर मैंने फागुन की एक बात छेड़ी थी। उसी फागुन से जुड़ी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। फागोत्सव एकमात्र ऐसा उत्सव है अपने यहाँ पे जो अपन 40 दिन तक मनाते हैं, और कोई उत्सव अपन 40 दिन नहीं मनाते। एक उत्सव, होली का उत्सव आप 40 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। अरे होली है, होली है, होली है। बाहर लोगों का आश्चर्य होता है, भाई अभी 1.5 महीना है, अभी 40 दिन है, आप बसंत पंचमी से ही शुरू हो गए होली मनाना। अब मेरे को ये बताओ कि फागोत्सव जिसका पुष्टि मार्ग में इतना महात्म्य है, भागवत के कौन से स्कंद और कौन से अध्याय में उसका वर्णन है? पाकू? चलो, ઠાકોરજીની બીજી એક લીલા છે જે આપણા ત્યાં લગભગ 15 થી 20 દિવસ મનાય છે। ઠાકોરજીની દાન લીલા। હવે આ દાન લીલા દશમ સ્કંદના કયા અધ્યાયમાં છે? નહીં, હોલી કે લીલા પણ નથી, દાન લીલા એ નથી। કેમ? એનાથી શું સમજમાં આવે છે? એનાથી શું સમજમાં આવે છે? કોણ? જે લીલાઓનો અધિકાર સ્વયં રાજા પરીક્ષિત જેવા ઉત્તમ શ્રોતાને નથી, એવી લીલાઓનો અધિકાર આપણને છે। હવે જો શ્રી મહાપ્રભુજી જો આ બધી લીલાઓ પ્રગટ નહીં કરે તો ક્યાંથી સમજાય? બીજો કોણ આ બધી લીલાઓ પ્રગટ કરવાના હતા? બીજા કયા સંતે આ લીલા પ્રગટ કરી છે? બીજા કૃષ્ણ ઉપર લખનારા કેટલા સંત થયા છે? મહાપ્રભુજી પહેલા પણ હતા અને મહાપ્રભુજી પછી પણ થયા છે। પણ જે વર્ણન આપણા ત્યાં મળે છે, જે લીલાઓનો ઉલ્લેખ, તમે 84-252 વાંચો, અષ્ટસખાઓની વાણી વાંચો। જો તમને અષ્ટસખાઓની વાણી નહીં મળે તો તમને ક્યાંથી ખ્યાલ આવશે કે આપણા ત્યાં કેવી હોલી ખેલ લીલા થાય છે, કેવી દાનલી? ભાગવતના ભરોસે જો રહેશો, હવે તમને ઈશ્વરમાં મળશે, ત્યાં પણ સંતો થયા છે।
પણ ત્યાં એવું કોઈ વર્ણન આપણને મળે છે? એમના સાહિત્યમાં વર્ણન મળે છે? આ કોણ કરી શકે આવું વર્ણન? આ ઠાકોરજીની, સ્વામીજીની અંતરંગ લીલાઓનું વર્ણન છે. શીતકાલમાં એક એક ઘટા છે, એક એક ઘટાઓના એક એક ભાવ છે, એક એક ગોપી, એક એક સખીઓ સાથે એનો સંબંધ છે. આપણે અહીંયા ખટ ઋતુનો મનોરથ કર્યો, ખટ ઋતુના અંતર્ગત દ્વાદશ નિકુંજનો મનોરથ કર્યો. હવે દ્વાદશ નિકુંજ, હવે આનું વર્ણન તમને શીતકાલના પદોમાં તમને મળે છે દ્વાદશ નિકુંજનું. હવે જો આપણા અષ્ટસખાઓ જો આનું વર્ણન નહીં કરે, જો મહાપ્રભુજી આવા અષ્ટસખાઓ ઉપર કૃપા નહીં કરે, આપણે સુરદાસજીની વાર્તામાં જોઈ કે નાટિકા કરી હતી કે સુરદાસજી કેવા પદ ગાતા હતા પહેલા, અને મહાપ્રભુજીએ જ્યારે દશમ સ્કંદની અનુક્રમણિકા સુરદાસજીને સંભળાવીને પછી કેવા પદો ગાતા થઈ ગયા. તો જો શ્રી મહાપ્રભુજી જેવા સમર્થ આચાર્ય કૃપા નહીં કરે તો તમને આ બધું મળે. આ અંતરંગ લીલાઓનું તમને એટલે વિચાર પણ નહીં આવે કે આવી બધી પણ લીલાઓ છે ને. એનો અધિકાર રાજા પરીક્ષિત જેવા ઉત્તમ શ્રોતા, ભાગવતના ઊંચામાં ઊંચા શ્રોતા અને વક્તાની જો ગણતરી કરીએ તો એમાં સુખદેવજી અને પરીક્ષિત રાજાનો તમને નામ મળે છે. હું તો કેટલી વાર કહું છું મારા પ્રવચનોમાં કે આપણે તો એટલી બધી ભાગવત સાંભળી ગયા છીએ. પરીક્ષિતે કેટલી વાર ભાગવત સાંભળી? એનો ઉદ્ધાર થયો કે નહીં? ને આપણો ઠેકાણા જ નથી ઉદ્ધારના, ને કંઈ દેખાતું પણ નથી કે ઉદ્ધાર થવા જેવી કોઈ શક્યતા પણ નથી લાગતી. તો એવા અધિકારી હતા રાજા પરીક્ષિત, એટલા ઊંચા અધિકારી હતા, પણ એમને પણ એ બધી લીલાઓનો અધિકાર નથી જે લીલાઓનો અધિકાર પુષ્ટિજીવોને છે, વૈષ્ણવોને છે. તો આ સામર્થ્ય ક્યાંથી પ્રદાન થયું આપણને? ક્યાંથી મળ્યું આપણને? મહાપ્રભુજી. जो श्री महाप्रभु जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सूनी. तो जो श्री महाप्रभु, और महाप्रभु जी क्यों प्रकट कर पाई ये लीला? महाप्रभु जी क्योंकि आप साक्षी स्वरूप हो. आप सौंदर्य पद पढ़ो, सौंदर्य पद में अगर गोपीनाथ जी को लेके अपने संप्रदाय में बहुत वर्षों तक, अब तो खैर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो मान सम्मान गोपीनाथ जी को अपने यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता उतना, थोड़े निग्लेक्टेड है. अगर किसी को गोपीनाथ जी को लेके किसी के मन में अगर कोई शंका है कि आ तो मर्यादा मार्गी था, एवी धारणाओं पण चाली छे अपना तो गोपीनाथ जी तो मर्यादा मार्गी था करे. अगर किसी के मन में गोपीनाथ जी को लेके कोई शंका है तो आपको एक बार सौंदर्य पद पढ़ना चाहिए. जो वर्णन है उसमें महाप्रभु जी का, जो स्वरूप का वर्णन गोपीनाथ जी ने किया है, ऐसा वर्णन अन्य किसी आचार्य ने नहीं. सौंदर्यम विचरित गतम प्रकटितम स्त्री गुण भावात्मकम पुंरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्रावे विशद स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णोयत साक्षिकम रूपम तत्तृतयात्मकम परमभि ध्येयम सदा वल्लभम. तृतीयात्मक स्वरूप का जिसका वर्णन श्री गुसाई जी कर रहे हैं, उसके बहुत पहले श्री गोपीनाथ जी सौंदर्य पद में कर चुके हैं. इसका अर्थ मालूम है? आम तो थोड़ું ગૂઢ છે, પણ અગર જો સરળતાથી સમજવું હોય, આપણા અત્યારની ચા વગરની પરિસ્થિતિમાં જો ગળે ઉતારવું હોય તો હું સરળતાથી કહું. ઠાકોરજી અને સ્વામીજી. હવે ઠાકોરજીનું પ્રગટ રૂપ કયું છે? તો પુંભાવ. પુંભાવ એટલે પુરુષ ભાવ. સ્વામીજીનું પ્રગટ રૂપ કયું છે? સ્ત્રી ભાવ. હવે સ્વામીજી સ્ત્રી ભાવાત્મક, ઠાકોરજી પુંભાવાત્મક. પણ એનો અર્થ એ નથી કે એમની અંદર સ્ત્રી ભાવ નથી, અને જે સ્ત્રી ભાવ છે એનો અર્થ એ નથી કે એમની અંદર પુંભાવ નથી. અહીંયા જેટલા પણ પુરુષો બેઠા છે, તમે 100% પુરુષ છો. જેટલા પણ સ્ત્રીઓ અહીંયા બેઠા છો આપ બધા, આપ 100% સ્ત્રી છો. તો કેટલા ટકા તમે સ્ત્રી છો અને તમે કેટલા ટકા પુરુષ છો? કેટલા ટકા? તમે ખાલી 51% પુરુષ છો. પુરુષ કેવલ 51% પુરુષ છે. 49% એની અંદર સ્ત્રી ભાવ રહેલો છે, પણ એ ગૂઢ છે. પ્રગટ ભાવ તમારો પુંભાવ છે.
એવી જ રીતે સ્ત્રીઓમાં પ્રગટ ભાવ 51%, એટલે તો સરળતાથી કહું છું, ખાલી સમજાયું. આમ કોઈ તમે કેલ્ક્યુલેશન લઈને નહીં બેસી જતા હો, અરે 51% એટલે. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમારું પ્રગટ ભાવ સ્ત્રી ભાવ છે ને તમારો પ્રગટ ભાવ પું ભાવ છે. પણ ગૂઢ ભાવ તમારી અંદર પણ સ્ત્રી ભાવ છે ને સ્ત્રીઓની અંદર પણ ગૂઢ ભાવ પું ભાવાત્મક એ ગૂઢ છે, પ્રગટ નથી, ગૂઢ છે તમારી અંદર. એવી જ રીતે સ્ત્રી ભાવ ગૂઢ છે. હવે જ્યારે સેવા કરવી હોય, સેવા ક્યારે પણ પુરુષ ભાવે થાય નહીં. પુરુષ ભાવ એ અહંકારનો સૂચક છે. એવું નથી કે સ્ત્રીઓને અહંકાર નતો, સ્ત્રીઓને પણ થાય છે અહંકાર. પણ જ્યારે સ્ત્રીઓને અહંકાર થાય છે તો ત્યારે એમનું જે સ્ત્રી ભાવ છે ત્યારે એ ગૌણ હોય છે. એમની અંદરનો જે પું ભાવ છે ને એ અહમ કરાવે છે. અમારી અંદર બાય ડિફોલ્ટ અહમ છે. પુરુષોની અંદર પુરુષ કેમ સેવા નથી કરી શકતો? કારણ કે પુરુષની અંદર સેવા ભાવના છે જ નહીં. એ જ્યાં સુધી પુરુષ ભાવમાં રહેશે ને ત્યાં સુધી ફાયદા વગર બીજા માટે કરવાની પ્રવૃત્તિ પુરુષોની નથી. સેવાની જે ભાવના છે ને, રિટર્નમાં કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કોઈના માટે કોઈ કાર્ય કરવાની જે આદત છે, કે જે એક વૃત્તિ છે, એ વૃત્તિ પુરુષોમાં સહજ નથી. સ્ત્રીઓમાં આ વૃત્તિ સહજ છે. એવું નથી કે પુરુષો કરી નથી શકતા, કરી શકે છે. ક્યારે કરી શકે છે? જ્યારે અંદર રહેલું જે ગૂઢ સ્ત્રી ભાવ છે એનો જ્યારે પોષણ થાય ને ત્યારે એની અંદર એ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે ના, આપણે કોઈના માટે કંઈક કરીએ અને રિટર્નમાં આપણને કાંઈ નથી જોતું. ઓછામાં ઓછું બધાને પુણ્ય તો જોઈએ. કેમ કિશોરભાઈ, મેં ઉર્મિલાબેન, પુણ્ય જોઈએ કે નહીં જોઈએ? હવે નેક્સ્ટ તમે 75 વર્ષે બધાને 4 ધામ લઈ જજો હેલિકોપ્ટરમાં. મનુષ્યની વૃત્તિ છે, બીજી કોઈ અપેક્ષા હોય કે ન હોય પણ પુણ્ય મેળવવાની અપેક્ષા તો હોય જ. પણ આ જે અપેક્ષા છે આ સ્ત્રી ભાવાત્મક નથી, આ અપેક્ષા પું ભાવાત્મક છે. હવે તમે ઠાકોરજીને સ્વામીજીની કલ્પના કરો. ઠાકોરજીમાં પ્રગટ રહેલું પું ભાવ, સ્વામીજીમાં પ્રગટ રહેલું સ્ત્રી ભાવ. હવે એવી જ રીતે ઠાકોરજીની અંદર અપ્રગટ ગૂઢ ભાવ સ્ત્રી ભાવ છે. સ્વામીજીની અંદર અપ્રગટ ગૂઢ ભાવ જે છે એ પું ભાવ છે. હવે આ બે સ્વરૂપ જ્યારે પોતાની અંદર રહેલું જે ગૂઢ સ્વરૂપ છે એને જો મિક્સ કરે, બંનેના જે અંદર રહેલા જે ગૂઢ સ્વરૂપો છે એના થકી જ્યારે ત્રીજું એક સ્વરૂપ જ્યારે બનાવવામાં આવશે, એ ત્રીજું જે તૃતીયાત્મક જે સ્વરૂપ છે, રસરૂપ જે કૃષ્ણનું નિર્માણ થાય છે, આ જે ઠાકોરજી અને સ્વામીજીની જે અંતરંગ લીલા છે, આ લીલાના સાક્ષી શ્રી મહાપ્રભુજી છે. વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે, એટલે મહાપ્રભુજી છાતી ઠોકીને તમને કહે છે કે ભાઈ હું વલ્લભ હું કહું છું. યમનાષ્ટકમાં આવે છે ને સૌથી છેલ્લે, તવાષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ શુભ્ર સુતે સદા સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિ તયા સકલ સિદ્ધયો મુરરી પુષ્ટ સંતુષ્યતિ સ્વભાવ વિજયો ભવે વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. તમે ત્યાં યમનાષ્ટકની ટીકામાં જાઓ ત્યાં તમને ટીકાકારો કહેશે કે મહાપ્રભુજીએ પોતાના માટે વલ્લભ શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કર્યો? એનું નામ હતું એટલે. મહાપ્રભુજી કોઈ પણ નામનો પ્રયોગ કરી શકતા. આગળ આવશે, હવે જ્યારે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી કાશી લઈને પધારશે ને મહાપ્રભુજી, એમનું નામકરણ સંસ્કાર થશે ત્યારે તમને મહાપ્રભુજીનું મૂળ નામ ખ્યાલમાં આવશે, મુખ્ય નામ. તો મહાપ્રભુજીએ પોતાના માટે વલ્લભ કેમ લખ્યું? કોના પ્રિય? કોના પ્રિય? માતા પિતાના પ્રિય. માતા પિતાને તો બહુ પ્રિય હતા, વાલા હતા, એટલે એમને એમનું નામ વલ્લભ રાખ્યું. બાકી મૂળ મહાપ્રભુજી કોના પ્રિય છે? તો શ્રી હરે. સ્વામીજી ને ઠાકોરજીનો હું પ્રિય છું. પ્રિય કેવી રીતે છું? કારણ કે આ જે રસરૂપ અંતરંગ જે આપશ્રીની લીલા હતી એ લીલાનો હું સાક્ષી છું. હવે સાક્ષી ક્યારે બનાવે? બહારના વ્યક્તિને બનાવે? આપણું જે બહુ અંતરંગ અંગદ કોઈ હોય એને આપણે સાક્ષી તરીકે આપણે સાથે રાખીએ કે ના ભાઈ તમે રહો સાથે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. પ્રગટ્યા વદન વિલાસ, ઠાકોરજીના મુખારવિંદ. અને કેવળ ઠાકોરજી નહીં, ઠાકોરજી અને શ્રી स्वामीजी, ठाकुर जी स्वामी जी दोनों के मुखारविंद स्वरूप ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं.
और ऐसे श्री महाप्रभु जी का गान मूल पुरुष में द्वारकेश जी आगे भी करेंगे। પછી આગળ 5મા શ્લોકમાં શ્રી દ્વારકેશજી લખે છે, હવે આ જે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે, મુખ્ય સ્વરૂપ આ છે, આ જો તમે સમજશો તો તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ ક્લિયર થશે કે કેમ મહાપ્રભુજી આ લખ્યું, કે કયા ભાવથી લખ્યું હશે, કે મહાપ્રભુજીને કેવા દર્શન થયા હશે, ને મહાપ્રભુજીને આવા દર્શન થાય, આવું થોડી આવા દર્શન તો કોઈ બીજા સંત મહાત્મા મહાપુરુષોને થયા નથી, મહાપુરુષોને કેવી રીતે થઈ ગયા, આ બધી જો શંકાઓ મનમાં ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તમારે આ લાઈન યાદ કરી લેવાની કે મહાપ્રભુજી ખરેખર હતા કોણ. તમે જો એમને કેવલ કોઈ સંત માનશો તો બહુ મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. ખાલી એક સંત નથી, ભલે દુનિયાને પ્રગટ દેખાવા માટે આ કેવલ એક સંત કે કોઈ પૂર્વ કે મહાપુરુષના રૂપમાં દર્શન આપતા, બાકી મહાપ્રભુજી વસ્તુતઃ अब श्री द्वारकेश जी आगे आज्ञा करते हैं, श्री वल्लभ को ले आए काशी, सुंदर रूप नयन सुख रास, 7 बरस उपवीत धराए, तब ते विद्या पठन पठाए, पढ़े चारों वेद अरुखट शास्त्र, महीना 4 में, तात को अचरज भयो, यह कौन रूप विचार में, नींद आई कहो प्रभु, संदेह क्यों तुम करत हो, प्रथम बानी भई है जो भई है सो प्रगट जानो अब भयो। काशी में संपूर्ण रूप से शांति हो गई थी। હવે જો તમને થોડું કાશીનો ઇતિહાસ આપો તો જ્યારે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી એમના પરિવાર સહિત પ્રયાગ સ્થાનમાં હતા ત્યારે કાશીમાં ઉત્પાત ચાલતું હતું, મુગલોનું આક્રમણ થયું ને કાશીમાં જેટલા પણ સંત હતા, ઇન્ક્લુડિંગ તમારા અઘોરીઓ, નાગા, સાધુ, બધા જેટલા પણ સંત હતા બધાએ મળીને મુગલોની સેના સાથે યુદ્ધ કર્યો, એમને પરાસ્ત કર્યો, એ મુગલની સેના પાછી દિલ્હી ગઈ. અને જ્યારે આ શાંતિના સમાચાર લક્ષ્મણ ભટ્ટ સુધી પહોંચ્યા ત્યારે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને તો કે ચલો હવે કાશીમાં પણ શાંતિ થઈ ગઈ છે ને અહીંયા જ પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે, તો પરિવાર સહિત મહાપ્રભુજીને લઈને આપણે કાશી જઈએ, નામકરણ સંસ્કાર બધા આગળના જે જાતકર્મ સંસ્કાર ઇત્યાદિ જે કરવાના છે તે બધું આપણે કાશીમાં કરશું એમ વિચારીને આપ શ્રી કાશીમાં ગયા અને બધા કુટુંબીઓને બોલાવ્યા અને શ્રી મહાપ્રભુજીનું સૌ પ્રથમ તો એમને નામકરણ સંસ્કાર કર્યું. હવે મહાપ્રભુજીનું મુખ્ય નામ શું છે મને ખ્યાલ છે, કદાચ કોઈ પુસ્તકમાં વાંચ્યું હોય, કોઈ પુસ્તકમાં હશે. અમારા ત્યાં એક પદ્ધતિ છે વલ્લભકુલમાં 4 નામ રાખવાની. 4 નામ રાખવામાં આવે છે. એક છે सांप्रदायिक नाम, જેને પ્રાચીન ભાષામાં દૈવ નામ પણ કહેવાતું હતું. તો એક સાંપ્રદાયિક નામ, એક માસ નામ, જે મહિનામાં પ્રગટ થયા છો એ મહિના પણ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર તમને અમુક અક્ષર આપે છે, એ અક્ષર ઉપરથી પણ તમે નામ રાખી શકો છો. એક છે નક્ષત્ર નામ, જે નક્ષત્રમાં તમારું પ્રાગટ્ય છે એ નક્ષત્રના પણ અમુક અનુકૂળ અક્ષરો છે, એ અક્ષર ઉપરથી પણ તમે નામ રાખી શકો છો. અને ચોથું છે એક અમારા પ્રાચીન કોઈ આચાર્ય. આ તો વલ્લભકુલની પદ્ધતિ છે કે ભાઈ પ્રાચીન કોઈ પૂર્વાચાર્ય થઈ ગયા હોય એ નામ પણ આપવામાં આવે છે. આ રીતે વલ્લભકુલમાં 4 નામ રાખવાની પદ્ધતિ છે. હવે આ ક્રમમાં મહાપ્રભુજીનું નામ શું? ઘણીવાર સાંપ્રદાયિક નામ ને આચાર્ય પૂર્વાચાર્યનું નામ એક જ હોય તો ઘણીવાર એક બોલતું નામ પણ રાખવામાં આવે છે, લાડનું એક નામ. श्री महाप्रभु जी का दैव नाम है कृष्ण प्रसाद. महाप्रभु जी का, महाप्रभु जी तो पछी थया ने, महाप्रभु तो आप पछी थया. पहले आपका जो मूल दैव नाम है वो है कृष्ण प्रसाद. मास नाम कौन से महीने में हुए महाप्रभु जी? चैत्र, चैत्र माघ, ठीक है. आपका मास नाम है जनार्दन. महाप्रभु जी का मास का नाम है जनार्दन. नक्षत्र, नक्षत्रનું નામ श्राविष्ठ. महाप्रभु जी के नक्षत्र का नाम है श्राविष्ठ. और बोलता नाम वल्लभ. बोलता नाम वल्लभ क्योंकि सबके प्रिय थे, तो बोलता नाम महाप्रभु जी का वल्लभ था. वल्लभ तरीके ही आप प्रसिद्ध हुए और बाद में जब जगन्नाथ जी और फिर बाद में आप विजयनगर जाके फिर आप वल्लभ से वल्लभाचार्य आप बने. बाकी महाप्रभु जी के मुख्य ये 3 नाम हैं और चौथा नाम
वल्लभ, बोलता नाम, जो बाद में वही नाम आपका प्रसिद्ध है। अब श्री वल्लभ को ले आए काशी, सुंदर रूप नयन सुख राशि। अब महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन करते द्वारकेश जी लिखते महाप्रभु जी केवा હતા तो अत्यंत सुंदर मेघ श्याम वर्णना હતા, हष्टपुष्टता मेघ श्याम वर्णना હતા। कमल जेवा विशाल नेत्र આપના જે આજે અમુક આપણે વૈષ્ણવ આપણે દર્શન કરી આવ્યા એવા જ રાજીવ લોચન શ્રી મહાપ્રભુજી પણ હતા અને એવા જ રાજીવ લોચન શ્રી ગુસાઈજી પણ હતા। विशाल तेजस्वी ललाट, नोकीली नासिका आपने शार्प एकदम आम ब्लंट नहीं, शार्प આપણે આમ લૌકિક શબ્દોમાં આપણે કહીએ ને ફીચર્સ શાર્પ છે, એવા મહાપ્રભુજીના પણ ફીચર્સ એકદમ શાર્પ હતા। ચંદ્ર સમાન ગોલ આપશીનું મુખારવિંદ હતું ને આપના પણ બંને ચરણોમાં ઠાકોરજી સમાન ચિહ્નો હતા। વજ્ર, કમલ, शंख, चक्र, गदा, अंकुश, ध्वज, धनुष, कुंभ इत्यादि जेवा घणा चिन्हों आपना युगल चरणारविंदमां पण हता, आवा मंडेला हता। श्री महाप्रभुजी अजान बाहु हता। अजान बाहु एटले जो महाप्रभुजी जो उभा होय तो एमना श्रीहस्त घोटनथी नीचे आवे, तो जेमना हस्त घोटनथी नीचे आवता होय एवा व्यक्तिओने आपणे अजान बाहु कहीए। एवा अजान बाहु भगवान श्री रामचंद्र जी पण हता ने भगवान श्री कृष्ण पण हता। अब बाल्यकाल में ही लक्ष्मण भट्ट जी को ऐसे अनेक अनेक संकेत मिल चुके थे लक्ष्मण भट्ट जी को, इल्लमागारों को, कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महापुरुष ही इनके घर में प्रगटा है। एक दिन स्वयं काशी विश्वनाथ एक साधु का वेश लेकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन करने आए। तब आप श्री अपनी माता इल्लमागारों की आप गोद में थे, महादेव जी ने आपको नमस्कार किया और आपको कंठ में बगनखा धराया, और बगनखा धरा के महादेव जी ने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि भगवान आ शू लीला छे आपकी। तो महाप्रभु जी संस्कृत में तोतली भाषा में उत्तर देते हैं, ट्रांसलेशन हूँ कहूँ कि ईश्वर बधानी आत्मा में है, ईश्वर सबकी आत्मा में है और भगवान सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जो कि हूँ विवेक धैर्य शब्दों में कहूँ तो हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, ठाकुर जी सबकी आत्मा में विराजमान है और ठाकुर जी सब कुछ अपनी इच्छा से करते। तो आए ठाकुर जी की लीला है, એટલે ટૂંકમાં મહાપ્રભુજી મહાદેવજી ने કહ્યું આ ठाकुर जी की लीला है। अब बचपन से ही श्री महादेव की रुचि हाथी घोड़ों के साथ खेलने में नहीं थी। झुंझुना भले તમે ઠાકોરજી ની આગળ મહાપ્રભુજી તમે झुंझुना વગાડો तो महाप्रभुजी की रुचि झुंझुना में नहोती। महाप्रभुजी तो या तो कोई मूर्ति साथे रमता, भगवत मूर्ति विष्णु मूर्ति साथे रमता, या तो एमना पिताश्रीना पुस्तकों साथे रमता। जेटली पण जूनी प्राचीन पुस्तकों एमना घरे विराजमान हती, वेदनी के पुराणोनी एनी साथे आप रमता। एक दिन महाप्रभु जी की माता इल्लमागारू को ब्रज यात्रा की तीव्र इच्छा हुई कि भाई ब्रजना दर्शन करिए, भगवान श्री कृष्ण लीलाओं આપણે દર્શન કરીએ। तो ये बात महाप्रभु जी जानी गया कि मातानी एवी इच्छा है, तो हजी तो ब्रजनु तो आखू प्रगट करवानुं बाकी है, भगवान की लीला स्थली प्रगट करवानी बाकी है। तो महाप्रभु जी જ્યારે આ વાત जानी तो आपने ऐसे उबासी ली इल्लमागारू की गोदी में कि उनके मुखारविंद में समग्र ब्रजमंडल के दर्शन आपने अपनी माता को करा दिए ने एमनी जे इच्छा थी इच्छा ने आप शांत करी, इच्छा की पूर्ति थी गई, एमनी इच्छा पण शांत थी। अब महाप्रभु जी जब भी अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ जब आप क्रीड़ा करते तब आप ज़्यादातर वहाँ पे टीचर का और स्टूडेंट का ही खेल खेलते और सभी बच्चों को बिठाते, आप शिक्षक बनते, आप गुरु बनते और शिष्य की तरह अपने अन्य दोस्तों को आप बिठा के आप अपने दोस्तों के साथ आप गुरु शिष्य का ही खेल खेलते और हमेशा आप गुरु ही बनते उसमें। महाप्रभु जी कैरेक्टर के बाहर होता होता। अब श्री महाप्रभु जी के यहाँ पे उनके घर में बनारस में एक सुंदर गाय थी जिसका नाम था पयोदा, और वो श्री महाप्रभु जी को अत्यंत प्रिय थी। अब एक दिन अचानक वो गाय की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब बधाने थयुं कि अरे महाप्रभु जी ने एटली प्रिय गाय है ने आ मादी पड़ी है, हवे जो महाप्रभु जी ने खबर पड़शे तो महाप्रभु जी बहुत दुखी थशे। तो महाप्रभु जी को बताते नहीं, पर श्री महाप्रभु जी जब वापस घर पधारते हैं आप सीधा जब पयोदा के पास जाते हैं
और पयोदा तो बेचारी बीमार थी तो पड़ी हुई थी एक जगह पे, तो महाप्रभु जी आप उसके मस्तक पे और पीठ पे से हाथ सहलाते हुए आप खाली आज्ञा करते हो कि पयोदा उठो। जब आप ये वाणी बोलते हो और आपके वाणी का श्रवण जब वो गाय करते हैं, उसके सारे रोग निवृत्त हो जाते हैं और एकदम हष्ट पुष्ट होकर वो उठ के खड़ी हो जाती है तुरंत। अब कितनी बार काशी के अनेक पंडित और विद्वान लक्ष्मण भट्ट जी के साथ शास्त्र चर्चा करने के लिए घर पे पधारते, और जब उनके बीच में आपस में शास्त्र चर्चा चल रही होती है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब वहाँ पे श्री महाप्रभु जी खेलते खेलते घुटवन चलते चलते सब पंडितों के बीच में पधारते हैं, तोतली भाषा में उनके समाधान करके वहाँ से फिर आप निकल जाते हैं। कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा हो और आपस में सब विद्वान के बीच में शास्त्रार्थ शास्त्र चर्चा चल रही हो, तो महाप्रभु जी घुटवन चल के आते हैं वहाँ पे और तोतली भाषा में उनका समाधान करके आप वहाँ से वापस पधार जाते हैं। तो इस प्रकार से जब श्री महाप्रभु जी की ख्याति बनारस में फैली, तब आपको बनारस के सभी पंडितों ने मिलकर नाम दिया, मुख्य दो नाम दिए, एक बाल सरस्वती और दूसरा वाक्पति। ऐसे करते करते जब श्री महाप्रभु जी 7 वर्ष के हुए, तब लक्ष्मण भट्ट जी ने आपका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। 7 वर्ष की आयु में श्री महाप्रभु जी का बनारस में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ आपका विद्यारंभ संस्कार भी हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए पधारे, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने बनारस में ही विद्या ग्रहण आपने करी, और आपका यज्ञोपवीत के साथ साथ विद्यारंभ संस्कार भी आपका आरंभ हुआ। वाक्पति का तो एक प्रमाण आपको घट सरस्वती की वार्ता में भी मिलेगा। घट सरस्वती की वार्ता सबको ख्याल में है। अखंड भारत की परिक्रमा करते करते जब आप मध्य प्रदेश पहुँचे, मध्य प्रदेश में जब आप ओरछा गांव में पहुँचे, तब आप, हालांकि विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे जब अपन भारत परिक्रमा के प्रसंग में पहुँचेंगे, पर सूक्ष्म में अगर मैं आपको बता दूं तो भाई ओरछा एक तांत्रिक के प्रकार ही था घट सरस्वती। उसका नाम सरस्वती तो नहीं था, उसका कुछ और नाम था, लेकिन उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें उसने सरस्वती का आवाहन करके रखा था, और जब भी वो शास्त्र चर्चा करने जाता तब वो वितंडावाद के द्वारा, तो ये टंग ट्विस्टर है, वितंडावाद के द्वारा वो सामने वाले ब्राह्मणों को हरा देता था। तर्क कुतर्क कोई भी प्रकार से, मतलब आर्ग्यू करने में इतने निचले स्तर पे चले जाना और सामने वाले को फिर हराना, ये वितंडावाद है। तब घट सरस्वती ऐसे ही करते, सामने जब भी उसके साथ शास्त्र चर्चा चलती तो वो सरस्वती जी का आवाहन करता, सरस्वती जी अंदर से उत्तर बताते, वो उस प्रकार से उत्तर देता, और वितंडावाद करके भी सामने वाले का नहीं कोई हद नहीं आर्ग्यू करने के। लौकिक शब्दों में बोलूँ तो एकदम आर्ग्यू, इतना गंदा आर्ग्यू करना कि आर्ग्यू करते करते इतने निचले स्तर पर चले जाओ कि सामने वाले को लगेगा कि अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट जीतना है तो मेरे को इतना नीचे उतरना पड़ेगा। तो जो सामने वाले नहीं उतरते छोड़ देते, और ऐसे वो जीतता। ऐसे उसने अपनी ख्याति बना ली थी घट सरस्वती ने। ऐसे ओरछा में जब श्री महाप्रभु जी थे, घट सरस्वती के साथ ओरछा में नहीं, मेरे ख्याल से और दूसरे एक क्षेत्र में, खैर अपन जब उज्जैन में जब महाप्रभु जी थे, उज्जैन में जब आप शास्त्रार्थ में विजयी हुए तो वहाँ पे शास्त्रार्थ में अन्य पंडितों ने महाप्रभु जी से बोला कि आपे तो हजी घट सरस्वती साथ शास्त्रार्थ કર્યો નથી એટલે आप जीती गया। तो महाप्रभु जी के साथ के सेवक वो बोलते कौन है घट सरस्वती, एनो एड्रेस अपने आपको क्या चाहिए, ये ओरछा में रहे छे। तो उसको ढूंढते हुए महाप्रभु जी और अन्य शिष्य ओरछा गए और तब उसके साथ शास्त्रार्थ करके उसको परास्त किया। तो घट सरस्वती के साथ जब आपका शास्त्रार्थ हुआ, घट सरस्वती बार बार सरस्वती जी का आह्वान करे, सरस्वती जवाब नहीं दे, यहाँ पे महाप्रभु जी तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं, वो सरस्वती का बार बार आह्वान कर रहे, सरस्वती जवाब नहीं दे रहे, और घट सरस्वती को शास्त्रार्थ हार जाता है महाप्रभु जी से। जब वो घड़ा लेके वापस अपने घर जाता है, घर जाके जब सरस्वती का आह्वान करता है, तब सरस्वती जी प्रकट होते हैं, और तब सरस्वती जी प्रकट होते तो घट सरस्वती पूछता है कि भाई आप त्यारे केम प्रकट नो थया, शास्त्रार्थમાં કેમ પ્રગટ નો થયા, હમણાં આપ જે પ્રગટ થયા છે એવી જ રીતે ત્યારે પ્રગટ થવું હતું, आप वहाँ पे क्यों नहीं प्रकट हुए। सरस्वती जी क्या उत्तर देते हैं,
जितने भी अन्य ब्राह्मण हैं वो सब मेरे पुत्र समान हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं ये सभी सरस्वती जी के पुत्र समान हैं, लेकिन जो श्री महाप्रभु जी हैं वो मेरे पति समान। પતિની સામે મારાથી બહુ બોલાય નહીં. આજે સૌથી વધારે પતિની સામે જ બોલાય છે. પણ જો કે અમે મહાપ્રભુજી નથી એટલે તમને પૂરી છૂટ છે. તમારા પતિ હોય કે અમે બધા વલ્લભકુલમાં, ના તમે બધા મહાપ્રભુજી છો, ના અમે બધા મહાપ્રભુજી છે, ના તમે સરસ્વતી છો, ના અમારા ઘરથી કોઈ સરસ્વતી છે, એટલે વાંધો નહીં. તમે બહુ છૂટથી બહુ પ્રેમથી અમારી સામે બોલી છો, કાંઈ વાંધો નથી. पर सरस्वती जी के मन में ये भाव है कि भाई महाप्रभु जी साक्षात वाक्पति हैं, मेरे पति हैं वो, मैं कैसे उनके सामने बोलूं, और उनसे ज़्यादा तो मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे उनके सामने बोलूं. इसलिए ये वाक्पति का प्रमाण है. बाल सरस्वती આપણે જોઈ ગયા જે મહાપ્રભુજીના જીવન ચરિત્ર અલગ અલગ બાલ્ય અવસ્થામાં જે આપના ચરિત્રો હતા એનાથી આપનું નામ બાલ સરસ્વતી અને વાક્પતિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. इसलिए फिर आगे द्वारकेश जी लिखते हैं कि पढ़े चारों वेद और खट शास्त्र महीना 4 वेद. 4 वेद तो આપણને ખબર છે. 4 વેદ કયા કયા ખ્યાલ છે? ખટ શાસ્ત્ર એટલે 6 શાસ્ત્ર, ખટ એટલે 6. કયા 6 શાસ્ત્ર? 6 શાસ્ત્ર કયા? सांख्य, योग, मीमांसा, व्याकरण, षट शास्त्र सनातन धर्मના અંતર્ગત 4 વેદ ઉપવેદ છે એની અંતર્ગત પણ, અને એના સિવાય 6 મુખ્ય શાસ્ત્રો. 6 મુખ્ય શાસ્ત્રો કયા? તો સૌથી પહેલું ન્યાય, ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા. આ 6 શાસ્ત્ર જો ગુરુકુલની પદ્ધતિ આજે પણ, અને જે કંઈ પણ જગ્યા ગુરુકુલની પદ્ધતિ આજે જ્યાં વિદ્યમાન છે ત્યાં 6 ટોપિક્સ ત્યાં પઢાવવામાં આવે છે. 6 શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ત્યાં કરાવવામાં આવે છે, અધર દેન તમારા વેદ. વેદના પાછા 6 અંગ છે. વેદના પાછા 6 અંગ છે. 6 અંગ કયા? વેદના 6 અંગ, વેદાંતના 6 અંગ પણ કહેવાય છે. 6 અંગ કયા કયા? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष. आ वेदांतना 6 अंगो છે. शिक्षा એટલે અહીંયા ઉચ્ચારણ શીખડાવવામાં આવતું હતું. વેદ મંત્રનું ઉચ્ચારણ સૌથી પહેલા આપણને ઉચ્ચાર કરતા આવડવું જોઈએ, તો શિક્ષામાં ઉચ્ચારણ શીખડાવવામાં આવતું હતું. કલ્પમાં અનુષ્ઠાન શીખડાવવામાં આવતું. જેટલા પણ તમે બને દીદી અમને કોઈ મંત્ર આપો, અમને કોઈ મંત્ર આપો, એ મંત્ર ક્યારે અપાય છે? તો અનુષ્ઠાન કયા મંત્રોનું કરવું, કયા મંત્રોનું નહીં કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું પદ્ધતિ છે, એમાં તમારે આચાર વિચારનું શું ધ્યાન રાખવાનું છે, કયા સ્થાન પર કરવાનું, કઈ દિશામાં કરવાનું, કયું મંત્ર કેવી રીતે બોલવાનું, કેટલી વાર બોલવાનું, એ બધું તમને અનુષ્ઠાનમાં કલ્પમાં શીખડાવવામાં આવે છે. પછી છે વ્યાકરણ, ગ્રામર, એમાં તો કંઈ બહુ એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. પછી છે નિરુક્ત. નિરુક્ત એટલે વૈદિક અમુક શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ કે એને સમજાવવાનું કે એના અર્થોનું નિરૂપણ. અમુક શબ્દોની ઉત્પત્તિ અને એનું નિરૂપણ એ તમને નિરુક્તમાં સમજાવવામાં આવે. ને પછી આવે છે છંદ. છંદ એટલે તો પાઠની પુસ્તકોમાં જોવું છે છંદ લખેલું હોય છે. છંદ એટલે ફોર્મેટમાં મને જે પૂરું કરી લઈને એ ફોર્મેટમાં એને શું કહેવાય? એ ફોર્મેટને શું કહેવાય? એમાં પર્ટિક્યુલર વર્ડ્સ અને શબ્દોની ગણતરી. છંદ એટલે મીટર. ગીત સંગીતમાં આપણે કહીએ ને મીટર. તો તમે અગર જો મ્યુઝિકમાં જાઓ, તમે મ્યુઝિક શીખવા જાઓ ને તો ત્યાં તમને મીટર આપવામાં આવશે. એ મીટરને જ શાસ્ત્રીય ભાષામાં છંદ કહેવાય છે. અનુષ્ટુપ છંદ. યમુનાષ્ટક કયા છંદમાં છે? અનુષ્ટુપ. સર્વોત્તમ જગતી. હવે છંદથી તમને ખબર પડે છે કે મારે આ કયા રાગમાં લેવું. છંદથી કેટલા શબ્દો છે ક્યાં તોડવા
શબ્દને ક્યાં તોડવા, એક લીટીમાં કેટલા શબ્દો લેવા, ક્યાં તોડવા ને કેવી રીતે બોલવું ને કયા રાગમાં બોલવી ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે તમને છંદનું જ્ઞાન હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ કયા છંદમાં લેવા. યમનાષ્ટકનો એક રાગ છે, નમામિ નામહં સકલ સિદ્ધિ હે, તો હવે એકદમ પરફેક્ટલી કેમ બેસે છે? કારણ કે છંદના અનુકૂળ રાગ છે. જગતી છંદ હોય તો તમે સર્વોત્તમ કયા રાગમાં લેશો? એનું રાગ શું? જો રાગમાં ગડબડ કરશો ને તો ઉચ્ચારણમાં ગડબડ થશે, કારણ કે તમારો શબ્દ પછી ગલત જગ્યાએ ઉઠશે. કેટલી જગ્યાએ મેં યમનાષ્ટક સાંભળતા મેં જોયું છે ને, સુરા સુર સુપૂજિતની જગ્યાએ ઘણા લોકો સૂરજ પૂજિત. કેટલી વાર ન અને મામીમાં કેટલો મોટો ગેપ આવે છે. ન એક બાજુ રહી જાય છે ને મામી બીજી બાજુ. અરે પણ કોની મામી? યમુનાજી કોના મામી છે ભાઈ? હા, નમામી નમન કરી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી. પછી નમન તો તમને ખ્યાલ જ નહીં. ન અને મામી જો તમે અગર તોડો તો એ મહાપ્રભુ જે નમન કરી રહ્યા છે એ તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે. છંદ, વ્યાકરણ, છંદ અને છેલ્લું છે જ્યોતિષ. જ્યોતિષ શેમાં કામ લાગે છે? જન્મપત્રી જોવામાં જ્યોતિષ ક્યાં કામ લાગે છે? આ તો એક ભાગ છે. બાકી મુખ્ય જે જ્યોતિષનો ઉપયોગ છે મુહૂર્ત કાઢવા માટે છે. અનુકૂળ મુહૂર્ત કાઢવા માટે છે કે આ કાર્ય ક્યારે કરવું, આ કાર્ય ક્યારે કરવું, શુભ મુહૂર્ત ક્યારે છે, ક્યારે કયા કાર્ય ન કરવા, અભિજીત મુહૂર્ત ક્યારે છે, આ બધું મુહૂર્ત જોવા માટે જ્યોતિષનું જ્ઞાન આપવામાં છે. આ બધું જે અત્યારે આપણે ખાલી નામ જોઈ ગયા, આ બધું શ્રી મહાપ્રભુજી, આની સાથે સાથે ચારો વેદ, બધા ઉપવેદ, 6 શાસ્ત્રો, વેદના 6 અંગો, આ બધું મહાપ્રભુજી 4 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરી ગયા. જે બોલતા આપણને 15 મિનિટ લાગી, ખાલી નામ લેતા, આ બધું મહાપ્રભુજી આ ડિટેલ્ડ સ્ટડી, આખું સિલેબસ મહાપ્રભુજી 4 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરી લીધું. 8 મહિના નીકળી જાય છે ને યમનાષ્ટકના ઠેકાણા નથી. પુસ્તક વગર સર્વોત્તમ કેટલાને યાદ છે? મૂળ પુરુષ તો હમણાં જ ખોલ્યું હશે. અરે બાવાના મૂળ પુરુષ ઉપર છે. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા આપણને બ્રહ્મ સંબંધ લઈને? તો 16 ગ્રંથમાં કેટલા એવા પાઠ હશે કે જેનું નામે નહીં ખબર હોય આપણને. 16 પાઠ કયા? 5, 6, 8 એક પાઠ આપણને ખ્યાલ હશે, મોઢા ઉપર હશે, પ્રસિદ્ધ જે છે. જલવેદ, પંચપદ્યાની સુધી તો આપણે પહોંચ્યા જ નથી. શિક્ષા શ્લોકી, નિરોધ લક્ષણ, પણ આ બધું મહાપ્રભુએ 4 મહિનામાં પૂરું કર્યું. હવે જ્યારે મહાપ્રભુ 4 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરીને આવી ગયા, લક્ષ્મણ બળજીને આશ્ચર્ય થઈ ગયું, ભાઈ આ શું, આ કોણ પ્રગટ થઈ ગયું છે મારા ત્યાં કે આટલું બધું, આટલું વિશાળ શાસ્ત્ર આપણા ત્યાંનું. લોકો ઘબરાઈ જાય જોઈને કે જે અમે ક્યાંથી ચાલુ કરીએ. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, આ વેદની શાખાઓ આપણે ગઈકાલે પણ પહેલા પણ જોઈ ગયા, કેટલી શાખાઓ વેદના અંતર્ગત. પછી વેદાંતના 6 અંગો, 18 પુરાણ, 6 શાસ્ત્રો, 18 પુરાણ, આ બધું મહાપ્રભુજી 4 મહિનામાં જ્યારે કમ્પ્લીટ કર્યું તો ત્યાં આગળ દ્વારકેજી લખે છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ ભટ્ટજી કો અતિશય આશ્ચર્ય હુઆ કે આ સામાન્ય મનુષ્યનો સામર્થ્ય નથી કે 4 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરે. આ સામાન્ય મનુષ્યનો સામર્થ્ય નથી. ને એ રાત્રિએ જ્યારે લક્ષ્મણજી પોડતા હતા વિચારતા ત્યારે ઠાકોરજી પાછા એમના સ્વપ્નમાં પધાર્યા. ભાઈ તમે શા માટે શંકા કરો છો? महाप्रभु सामर्थ्य ने जोईने महाप्रभु जी के सामर्थ्य को देख के आप क्यों शंका कर रहे हो? नींद आई कयो प्रभु संदेह क्यों तुम करत हो? प्रथम बानी भई है प्रगट जानो सो प्रगट जानो अब भयो. भाई तुम्हारे पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट को जो मैंने वरदान दिया था वो वरदान अब यहाँ पे फलित हो रहा है. એમાં તમારે આશ્ચર્ય કરવાની શું જરૂર છે? મેં મારો વચન આપેલો, તમારા પૂર્વજને એ વચનની પૂર્તિ અત્યારે હું કરી રહ્યો છું અને આ બાળક દ્વારા મેં મારા વચનની પૂર્તિ કરી છે. તમે શું કામ આશ્ચર્ય કરો છો? तो श्री महाप्रभु जी ने तो अपने बाल्यकाल में, बाल्य अवस्था में ऐसे अनेक संकेत दे दिए थे कि भाई हूँ कोई सामान्य पुरुष मने मानता नहीं, सामान्य जीव मने मानता नहीं, साक्षात कृष्णा श्री कृष्णा स्वयं ठाकुर जी और स्वामी जी के मुखारविंद रूप श्री महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम
વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ તમારે ત્યાં પ્રગટ થયું છે. તો શું છે કે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી અને ઇલમાગારુ પુત્ર પ્રેમમાં એટલા વહી જતા હતા કે આ ભૂલાઈ જતું હતું. આ વસ્તુ ભૂલાઈ જતી હતી. જેમ યશોદાજીને ભૂલાઈ જતું હતું કે આ સાક્ષાત પરમાત્મા મારા ત્યાં કૃષ્ણના રૂપે પ્રગટ થયા છે, એવી જ રીતે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને અને ઇલમાગારુને પણ પુત્ર પ્રેમમાં ભૂલાઈ જતું હતું કે આ કોણ અમારા ત્યાં પ્રગટ થયું છે. એટલે વારે ઘડીએ વચ્ચે વચ્ચે એમને કેમ આવું ઠપકો લાગે. એમને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કેવી રીતે થઈ ગયું. તો પછી એમને પાછા ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે છે, તમે શું કામ શંકા કરો છો, શું કામ તમે ચિંતા કરો છો? મેં જે તમને વરદાન આપેલું ને મેં જે વચન આપેલું એની જ પૂર્તિ અત્યારે થઈ રહી છે. તમે જરાય ચિંતા કે આશ્ચર્ય તમે કરો નહીં. जाग पड़ी कहो पत्नी आगे, यह है पूरन ब्रह्म अनुरागे. श्रीमुख वचन कहे श्री वल्लभ, माया मत खंडन भय सुलभ. सुलभ ते दक्षिण पधारे, 11 बरस को वपु धरे. देख मामा हर्क के आदर कियो आओ घरे. विद्यानगर कृष्ण देव राजा, बहुत मत ही जहाँ मिले. जीत के कनकाभिषेक सो, पढ़े आवत यहाँ पढ़ले. अब जब ये ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा करी, स्वप्न में जब आज्ञा करी तो स्वप्न में आज्ञा करने के पश्चात एकदम से उनकी नींद उड़ी कि भाई साक्षात ठाकुर जी ने आज्ञा थी છે. દોડીને પત્ની પાસે ગયા, ઇલમાગારુજી પાસે ગયા અને ઇલમાગારુજીને કહ્યું કે ભાઈ તમે જરાય સંદેહ નહીં કરો, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ આપણા ત્યાં પ્રગટ થયું છે, એટલે આ રીતે તમે પણ આશ્ચર્ય કરો નહીં. અને શેના માટે થયું છે? તો માયામતનું ખંડન કરવા માટે. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય શેના માટે થયું છે? તો અહીંયા લખે છે કે ભાઈ માયામતનું ખંડન, માયાવાદનું ખંડન કરવા માટે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. માયાવાદનું ખંડન કરીને મહાપ્રભુજીએ કયા વાદનું સ્થાપન કર્યું? શુદ્ધ અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ. શુદ્ધ અદ્વૈત બ્રહ્મવાદની સ્થાપના માટે માયાવાદનું ખંડન કરી શુદ્ધાદ્વૈતને સ્થાપવા શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. શુદ્ધાદ્વૈત એટલે મહાપ્રભુજીનું મૂળ સિદ્ધાંત. અગર જો કોઈ અન્ય માર્ગી તમને મળે ને તમને પૂછે કે તમે વલ્લભ સંપ્રદાયના છો, પુષ્ટિ સંપ્રદાય તો ખ્યાલ નહીં આવે પણ કેટલા આપણને વલ્લભ સંપ્રદાય તરીકે ઓળખે. કોઈ તમને કહે કે ભાઈ તમે વલ્લભ સંપ્રદાયના છો, તમે પુષ્ટિ સંપ્રદાયના છો, તમારો મત શું છે, તમારો વાદ શું છે, મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? અગર જો કોઈ પૂછે તો તમે છૂટથી કહી શકો છો કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા. આ આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. પણ આપણો મુખ્ય વાદ કયું છે? શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ એટલે શું? કોઈ પૂછે તો શું કહેશો? બ્રહ્મ સત્ય, જગત સત્ય, માયા રહિત સાકાર યદ બ્રહ્મ તસ્ય વાદઃ સાકાર બ્રહ્મવાદ. બ્રહ્મ કેવલ નિરાકાર નથી. આપણે નિરાકારને અસ્વીકાર નથી કરતા, ધ્યાનથી સમજજો. એવું નથી કે આપણે એવું કહીએ કે બ્રહ્મ નિરાકાર નથી જોઈ શકતા. બ્રહ્મ નિરાકાર પણ છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એવું નથી કે બ્રહ્મ સાકાર નથી થઈ શકતા. અચ્છા, પરબ્રહ્મ સાકાર કે નિરાકાર? બંને આપ ધારણ કરી શકો છો. એ પરબ્રહ્મનું સામર્થ્ય ખરું. તો મૂળ એક રૂપ હોવું જોઈએ ને. એ સાકાર છે કે નિરાકાર છે? કેવી રીતે? આનંદનો આકાર એટલે? ચાલો બીજી રીતે પૂછું. માટી સાકાર કે નિરાકાર? માટીનું કયું આકાર છે? એ કોઈ પણ આકાર લઈ શકે. જલ સાકાર કે નિરાકાર? જલ પાણી છે. જલ સાકાર કે નિરાકાર? સાકાર કે નિરાકાર? બે શબ્દોમાંથી એક શબ્દ ચૂઝ કરીને જવાબ આપવાનો.
જો બ્રહ્મનું મૂળ સ્વરૂપ નિરાકાર હોતે, જો માટીનું મૂળ સ્વરૂપ નિરાકાર હોતે, જલનું મૂળ સ્વરૂપ નિરાકાર હોતે, તો તમને દેખાયો કેવી રીતે? આ દેહથી, આ લૌકિક ચક્ષુઓથી જો તમને દેખાય છે કે જેટલું પણ દેખાય છે, જો નિરાકાર હોતે તો તમને દેખાતે. તો દેખાય છે કે નથી દેખાતું? દેખાય જ છે ને. ઠાકુરજીના દર્શન થાય જ છે. તો આ વાત મહાપ્રભુજીએ સ્થાપિત કર્યું કે એવું નથી કે બ્રહ્મ બીજો રૂપ ધારણ નથી કરી શકતો. એ કરે છે કે નથી કરતો એનો વિષય છે, પણ એવી કોઈ, હવે જો ઉપનિષદની એક શ્રુતિ છે, ઉપનિષદની શું શ્રુતિ છે? જગતની જ્યારે ઉત્પત્તિ થઈ ને ત્યારે ઉપનિષદ શું લખે છે? સ એકાકી ન રમતે દ્વિતીયમ ઐચ્છત. હવે આ જે શ્રુતિનો અર્થ ઘણા લોકો કે ઘણા વિદ્વાનોએ શું કહ્યું કે બ્રહ્મ એકલા રમી શકતા નથી એટલે એમને સૃષ્ટિની રચના કરી. જો તમે આ અર્થ કરો તો આમાં બ્રહ્મની અંદર તમે એક અશક્તિનો તમે પ્રગટ કરો છો કે બ્રહ્મ બધું જ કરી શકે છે પણ એકલા રમી શકતો નથી. એનો સામર્થ્ય તમે ઘટાડો છો. મહાપ્રભુજી કેવો અર્થ કરે છે? એવું નથી કે બ્રહ્મ એકલા નથી રમી શકતા, એ તો રમી શકે છે, એ એકલા રમવા નથી માંગતા. હું એકલો ક્રિકેટ રમી શકું કે નથી રમી શકું છું? હું રમી શકું છું, અને હું રમતો પણ હતો. મારા લેફ્ટ હેન્ડમાં બોલ હોય, રાઈટ હેન્ડમાં બેટ હોય, આવી કોઈ દીવાર દેખાય ને પ્લેન, તો એક હાથથી બોલ નાખવાનો અને બીજા હાથથી રમવાનું. હું તો રમી જ શકાય ને. મારામાં એવી કોઈ અસામર્થતા નથી, એવી કોઈ અશક્તિ નથી કે અરે વિશાલબા બધું કરી શકે છે, એકલા ક્રિકેટ નથી રમી શકતા. અરે લોકો એકલા ચેસ રમે છે. જૂના લોકો, આજે તો ખેર કોઈ બહુ ચેસ નથી રમતા, પણ જૂના લોકો તમારા પૂર્વજોને, વડીલોને ઘરમાં જોયા હોય તમે, ઘરમાં બેસીને ચેસ રમતા એકલા, આમે સામે. ચેસનું બોર્ડ હોય, એક બાજુથી ચાલતા ને પાછું બોર્ડ ફરાવીને બીજી બાજુથી ચાલતા ને પાછું ફેરતા ને પાછું અહીંથી ચાલતા. એવી જ રીતે મહાપ્રભુએ આનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે એવું નથી કે બ્રહ્મ એકલા નથી રમી શકતા, પણ બ્રહ્મે સૃષ્ટિની રચના કેમ કરી? એ એકલા રમવા નહોતા માંગતા, એમાં કંટાળો આવતો. એ એકલા રમીને કંટાળી ગયા. તો બીજો પણ હોય તો આનંદનો અનુભવ થાય આપણને. અલગ અલગ જાતના લોકો હોય, અલગ અલગ ટાઈપના લોકો હોય, અલગ અલગ અધિકારના લોકો હોય, અલગ અલગ ભાવના લોકો હોય, અલગ અલગ સ્વભાવના લોકો હોય, તો એનો એક આનંદ થાય. ખીચડીથી પેટ ભરાય કે ન ભરાય? ભરાય. રોજ ખીચડી ખાઈએ તો ચાલે કે નહીં ચાલે? કેમ નહીં ચાલે? એવી જ રીતે રસની જ્યારે તમે વાત કરો, ભાવની જ્યારે તમે વાત કરો, અનુભવની જ્યારે તમે વાત કરો, ત્યારે એકો એક અનુભવ એ માણસને બોર કરે છે. એક ટાઈમ પછી તમે કંટાળી જાઓ. એટલે જ આપણે છે ને પેટ ભરવા માટે ભોજન નથી કરતા, મન ભરવા માટે આપણે ભોજન કરીએ છીએ. પેટ તો ખીચડીથી પણ ભરાય ને, પણ આપણે કંટાળી જઈએ ને રોજ ખીચડી ખાઈને. મંદિરમાં રોજ આલુનું શાક ખાઈને કંટાળી ગયા કે નહીં? જેટલા પણ અંદર પાતળ લે છે રોજ બેવ ટાઈમ આલુનું શાક. 99% બધી જ બેઠકોમાં તમને આલુનું શાક તો મળવાનું છે. બટાકાનું શાક તો હોય જ. ક્યારેક રીંગણ, હા बैंगन आलू का शाक. એટલે मैं दूर थी હું તો દંડોત કરી. तो कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी ने परम ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी इसलिए नहीं कि अकेले क्रीड़ा नहीं कर सकते थे, पर इसलिए ताकि वो अलग अलग प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करके अलग अलग प्रकार के रसों का अनुभव कर सके. तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे अपने साकार ब्रह्मवाद मत में महाप्रभु जी स्थापित करते हैं कि ब्रह्म के अंदर सर्व प्रकार के आकार विराजमान है. जब ब्रह्म को जैसी इच्छा हो उस प्रकार का आकार वो धारण करने में समर्थ है, स्वतंत्र है. मायावादीનો મત શું હતું? બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા. ખાસ કરીને શાંકર મતનો સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મની સત્તા તો સ્વીકારે છે પણ બ્રહ્મ સિવાય બધું જ મિથ્યા માને છે. મહાપ્રભુજીએ એનો ખંડન કર્યો કે બધું મિથ્યા નથી, શુદ્ધ. હવે પરબ્રહ્મ હતું, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલા શું હતું?
બ્રહ્મ હતા ને, બ્રહ્મની સત્તા તો માયાવાદીઓ પણ સ્વીકારે છે. તો જ્યારે બ્રહ્મ જેટલું સત્ય છે તો બ્રહ્મથી જે ઉત્પન્ન થાય એ માયા કેવી રીતે હોઈ શકે છે? બ્રહ્મ અગર જો સત્ય છે, જો બ્રહ્મને પણ તમે માયા ગણો તો માયાથી માયા જ ઉત્પન્ન થાય. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે બ્રહ્મને સત્ય માનો છો, બ્રહ્મને સત્ય તરીકે તમે જાણો જ છો, તો ભાઈ સૃષ્ટિને તમે માયા કેવી રીતે કહી શકો? બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિ માયા કે માયિક કેવી રીતે હોઈ શકે છે? જે સત્તા બ્રહ્મની અંદર વિદ્યમાન છે એ સત્તાથી જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તો બ્રહ્મને જો તમે કહો કે આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ, તો આ સૃષ્ટિમાં શું છે? સૃષ્ટિના પણ કણકણમાં આ જ આનંદ વ્યાપ્ત છે. જે આનંદ બ્રહ્મની અંદર છે એ જ આનંદ તમને સૃષ્ટિમાં પણ દેખાશે, કારણ કે સૃષ્ટિના કણકણમાં બ્રહ્મ છે. આ તો એવું થઈ ગયું કે તમે ભાતને સ્વીકારો છો પણ બિરયાનીને નથી સ્વીકારતા. હવે જો જે ભાત છે એની જ બિરયાની છે. હવે ભાત અને બિરયાનીમાં ક્યાં અંતર? જો તમે ભાતને સ્વીકારો તો તમારે બિરયાનીને પણ સ્વીકારવું જ જોઈએ. તમે માટીને સ્વીકારો ને ઘડાને નહીં સ્વીકારો તો અરે પણ ઘડા બન્યું શેનાથી છે? તમે કહો ના અમે માટીને માનીએ પણ ઘડાને અમે માયા માનીએ. અરે કેવી રીતે માયા છે ભાઈ? જેટલું સત્ય એ માટી છે એટલું સત્ય એ ઘડા પણ છે. તમે માટીને માયા માનો તો ઘડાને પણ માયા માનો. એવી રીતે વાદ ચાલ્યો અને પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાનું મત સ્થાપિત કર્યું કે આ શુદ્ધ અદ્વૈત છે. બીજા આચાર્યોનું પણ અલગ અલગમાં, કોઈ વિશિષ્ટાદ્વૈતી છે, કોઈ દ્વૈતાદ્વૈતી છે, કોઈ અદ્વૈતી છે, પણ મહાપ્રભુજી કેવલ અદ્વૈતી નહોતા. મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભગવાન પરબ્રહ્મ કેવલ અદ્વૈત નહોતા, એ શુદ્ધ અદ્વૈત છે. શુદ્ધ અદ્વૈતના અદ્વૈતમાં ક્યાં અંતર આવે છે? અદ્વૈતમાં અને શુદ્ધાદ્વૈતમાં. શુદ્ધ અદ્વૈતની સંધિ કરો તો શુદ્ધાદ્વૈત બને છે. અદ્વૈત અને શુદ્ધાદ્વૈતમાં ક્યાં અંતર આવ્યું? અદ્વૈત બંને સ્વીકારે છે, પણ અદ્વૈતમાં અને શુદ્ધ અદ્વૈતમાં ક્યાં અંતર છે? અદ્વૈત કોણ છે? અદ્વૈત કોનો મત છે? માયાવાદીઓનો. એ લોકો અદ્વૈત તો સ્વીકારે છે, બ્રહ્મને તો સ્વીકારે જ છે, પણ શુદ્ધાદ્વૈત અને અદ્વૈતમાં ક્યાં અંતર આવ્યું? જેટલું સત્ય તમે બ્રહ્મને માનો છો એટલું જ સત્ય બ્રહ્મની સૃષ્ટિ પણ છે. જેટલી શુદ્ધતા તમે બ્રહ્મમાં જાણો છો એટલી જ શુદ્ધતા આ સૃષ્ટિમાં પણ છે. કોઈ માયાનું આવરણ નથી. અને માયા પણ જે છે એ બ્રહ્મની અંડર છે, પરબ્રહ્મની જ એક શક્તિ છે. તો એ બ્રહ્મ માયા ક્યાંથી આવશે? જો આ સૃષ્ટિમાં બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નહોતું તો માયા આવી ક્યાંથી? અને જો માયા છે ને, માયાને તો મહાપ્રભુજી પણ સ્વીકારે છે. માયાને તો મહાપ્રભુજી પણ સ્વીકારે છે. કઈ રીતે? સ્વતંત્ર રીતે સ્વીકારે છે નહીં, ઠાકોરજીની શક્તિના રૂપમાં મહાપ્રભુજી માયાને સ્વીકારે છે કે માયા ઠાકોરજીની એક શક્તિ છે. અને જ્યારે પ્રભુને જેવી લીલા કરવી હોય ત્યારે ઠાકોરજી માયાને આજ્ઞા કરે ને ત્યારે એવું વાતાવરણ બધું બની જાય, એવી બધી સામગ્રીઓ તૈયાર હોય કે જેથી ભગવાન લીલા કરી શકે છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન આવ્યો કે અગર બ્રહ્મ નિરાકાર પણ હતા, એમને આકાર લેવાની શું જરૂર પડી? શા માટે ભગવાને આકાર લીધો? શું એક્સપિરિયન્સ કરવું હતું? એક્સપિરિયન્સ કરવું હતું કે એક્સપિરિયન્સ આપવું હતું? સેવા લેવા કે લીલા કરવા? ઠાકોરજીએ સ્વરૂપ કેમ ધારણ કર્યું કે જેથી ભગવાન પોતાના ભક્તોને સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવી શકે. જો ભગવાન કોઈ આકારમાં નહીં ઢળે, પરબ્રહ્મ આકારમાં નહીં ઢળે, કાંઈ વાંધો નહીં. હું તમને કહું ભાઈ પરબ્રહ્મના તમે વસ્ત્ર સીવીને લાવો, કયા માપના?
કયા માપના વસ્ત્ર તમે સીવા બેસશો? વાઘો કેટલો મોટો, વાઘો કેટલો મોટો કરવો, આટલું 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 કેટલું મોટું. ને બ્રહ્મની સાઈઝ કેટલી, પરબ્રહ્મની સાઈઝ કેટલી? સ્નાન યાત્રામાં પુરુષ સૂક્તનું પાઠ થાય છે. એ પુરુષ સૂક્તના મંત્રોમાં આવે છે સહસ્ત્ર શીર્ષા પુરુષ સહસ્ત્રાક્ષ સહસ્ત્રપાદ. હજાર નહીં, હજારો, થાઉઝન્ડ આગળ પ્લુરલ છે. હજારો માથા જેના છે. હવે કેટલા મુકુટ ખરીદવા અને કેટલું મોટું મુકુટ લેવું? જે પુરુષના હજારો માથાઓ હોય એ પુરુષ કેટલો મોટો હશે? સહસ્ત્રાક્ષ, કેટલા નેત્રો ભગવાનના? અંજન કેટલાના કરવા? તમે કટાક્ષ સિદ્ધ કરાવો છો ને, સોનાના આજના ભાવમાં બોલો કેટલા સિદ્ધ કરાવવા? કેટલાના અંજન કરવા, કેટલાને લગાવ ધરાવવા? સહસ્ત્ર શ્રી હસ્તો છે, સહસ્ત્ર ચરણારવિંદ છે. હવે એવા ભગવાનનું તમે સ્વરૂપાનંદ કેવી રીતે લઈ શકો? આ ભજનાનંદ યોગ્ય છે. આવા બ્રહ્મ જેનો વર્ણન વેદોમાં આપણને મળે છે એ નિરાકાર બ્રહ્મનું જ છે. ભાઈ નિરાકાર બ્રહ્મ એ ભજન ઉપયોગી છે, પણ એ સેવોપયોગી નથી. એની સેવા તમે નહીં કરી શકો. જ્ઞાન માર્ગીઓને જેમાં રસ છે એ લોકો આમાં જાય છે. જ્ઞાન માર્ગીઓ કેવલ એ લોકોને ભજનમાં જ રસ છે તો એ લોકો ભજનમાં જાય, જ્ઞાન મેળવે છે અને એ જ્ઞાન થકી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભક્તિ માર્ગીઓ જે હતા, ભક્તિ માર્ગીઓ ક્યાં જાય? ભક્તિ માર્ગીઓ સ્તુતિ કેવી રીતે કરે ભગવાનની? હવે અમે તો હજારો માતા એટલે અમે ભજીએ કોને ને કઈ બાજુ જોઈને ભજીએ? જો કે આપણને બધાને ખબર છે કે આ સૃષ્ટિના કણ કણમાં ભગવાન વિદ્યમાન છે. પણ તમે અહીંયા પગે લાગો, કેમ નથી લાગતા? અહીંયા પગે લાગો, કારણ કે એ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ તમને નથી થતો એટલે તમે પગે નથી લાગતા. જ્યાં સુધી આપણે એક માર્કિંગ નહીં કરીએ, એક સ્વરૂપનો તમને સ્વરૂપ નહીં બતાવીએ ત્યાં સુધી, એટલે આપણી અવસ્થા એવી છે, આપણો ભાવ એવો છે, આપણે ભક્તિ માર્ગીઓ છે, એટલે જ્યાં સુધી તમને ભગવાનનો કોઈ એક આકાર નહીં દેખાય, ભલે કોઈ પણ રૂપમાં હોય, પણ એક આકાર જ્યાં સુધી આપણને નહીં મળે ત્યાં સુધી આપણે એમની સેવા કરી શકતા નથી. મથુરાધીશજીને મહાપ્રભુજીએ શું વિનંતી કરી કે આપ એવો સ્વરૂપ ધારણ કરો કે જેથી આપની સેવા થઈ શકે છે. તમે બધા દક્ષિણ યાત્રા તો કહી રહ્યા છો ને, પદ્મનાભ સ્વામીના તમે પદ્મનાભ સ્વામીને ઘરે પધરાવો ને, એમની સેવા કરો ઘરે પધરાવીને. એમના માટે 3 BHK અલગ જોઈએ. કેવલ પદ્મનાભજી માટે, કારણ કે 3 દરવાજાઓથી તો એમનું દર્શન થાય છે. તમારું રહેવાનું પછી અલગ. તમારે સામેનું ફ્લેટ લેવું પડે. આમે સામે 2 ફ્લેટ લો ને કોરિડોરને જોઈન્ટ કરો તો તમારું કામ થાય. બોલો, એવા પદ્મનાભ સ્વામીને જો આપણે ઘરે પધરાવીને, જો મહાપ્રભુજીએ બાલકૃષ્ણની સેવા નહીં પધરાવી હોત, જો શ્રીનાથજીની સેવા નહીં પધરાવી હોત અને કોઈ તમે પણ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુના કરો ને સેવા, પોસિબલ છે આપણાથી? રંગનાથજીની સેવા કરવી, પદ્મનાભજીની સેવા કરવી. બાલાજીના તો તમને નેત્રોના દર્શન નહીં થાય કેટલી વાર. અમુક એવા દિવસો છે જ્યારે બાલાજી નાના તિલક ધારણ કરે છે, નાનું તિલક જ્યારે આપ ધારણ કરો છો ત્યારે જ આપના નેત્રોના દર્શન થાય છે. બાકી તો બાલાજીના તમને નેત્રોના દર્શન નહીં થાય. પછી કોને જોઈને તમે આ પદ ગાશો કે કમલ સી અખિયા લાલ તિહારી? આ ભાવ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? બાલાજીને જોઈને ઉત્પન્ન થાય? જગન્નાથજીને જોઈને ઉત્પન્ન થાય? નહીં થાય. બદ્રીનાથજીને જોઈને ઉત્પન્ન થાય? દશાવતારને જોઈને ઉત્પન્ન થાય? નહીં થાય. આ આપણા ઘરે વિરાજતા બાલકૃષ્ણને જોઈને જ ઉત્પન્ન થાય. જાગીએ ગોપાલલાલ કી જે કલેવા, આ ભાવ બાલાજી માટે ઉત્પન્ન જ નહીં થાય. આ ભાવ જગન્નાથજી માટે ઉત્પન્ન જ નહીં થાય. ત્યાં તો તમે ત્યાં સુપ્રભાતમ સાંભળ્યું છે બાલાજીનું? બાલાજીનું સુપ્રભાત, એમના મંગળાના પદો સાંભળ્યા છે? આમ તો અન્નમાચાર્યના ઘણા સુંદર સુંદર પદો છે બાલાજીના. બાકી જે મુખ્ય જેથી બાલાજી જાગે છે એ મંત્રો સાંભળ્યા છે? તિરુપતિમાં ત્યાં વગાડવામાં આવે છે મંદિર પરિસરમાં. ઉત્તિષ્ઠ 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 ગોવિંદ ત્યજ નિદ્રા જગતપતે. શું કામ? હું શું કામ મારી નિદ્રાને ત્યાગ કરું? ભાઈ, તમે જગતના પતિ છો, તમે તમારી નિદ્રાનો ત્યાગ કરો ને ઉઠો.
ઉઠીને મારે શું કરવાનું? તો ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ, ત્રણેય લોકોનું મંગલ કરવાનું છે. કામ પર લાગો, કામ પર લાગો. આપણે યમુનાજીને કામ પર લગાડીએ છીએ, નથી લગાડતા? આપણા સંપ્રદાયમાં આપણે સૌથી વધારે યમુનાજીને જ કામ પર લગાડીએ છીએ. ધન શ્રી જમુના કૃપા કરી શ્રી વ્રજ સુખ આપ જ ઓર્ડર, એટલે વિનંતી નથી અહીંયા, યમુનાજીને ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપજો, આપવું જ પડશે તમારે. મેં લોટી પધરાવી છે. હવે તો અનુષ્ઠાન કર્યું છે, તમારે આપવું જ પડશે. એવી જ રીતે ત્યાં બાલાજીને આજ્ઞા છે, ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ, કરો, ઉઠો અને અમારું મંગલ કરો. હવે આવા બાલાજીને જોઈને ક્યાં તમને પુષ્ટિ ભાવ જાગૃત થાય? તો જ્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજી, જો આપ ઠાकुरજી આ રૂપે જો ન બિરાજે, બાલકૃષ્ણ રૂપમાં જો ન બિરાજે, સ્વરૂપાનંદનો જે અનુભવ, સ્વરૂપાનંદનો જે દાન અને સ્વરૂપાનંદનો જે સુખ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણને મળે છે, એવો તો તમને મર્યાદામાં નહીં મળે. અને અન્ય સંપ્રદાયમાં કે અન્ય માર્ગમાં તો જરાય નહીં મળે, જ્ઞાન માર્ગમાં તો જરાય નહીં મળે. તમને મજા જ નહીં. જે ભક્તિ માર્ગો હશે ને એને જ્ઞાન માર્ગમાં 1% મજા આવવાનું નથી. તો તમને છેલ્લું ટૂંક પૂરું કરીને પછી આજનું સત્ર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. ને આની સ્તુતિ ગોપીજનોએ પણ વેણુ ગીતમાં કર્યું છે. હવે ગોપી ગીતમાં, વેણુ ગીતમાં ગોપીજનોએ શું કહે છે કે અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ. હવે અમે લોકોએ કેમ દેહ ધારણ કર્યું છે? ભગવાન કેમ સાકાર થયા? એ તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું. હવે ભગવાન સ્વરૂપ તો લઈ લીધું, પણ હવે સેવા કરવા વાળો કોઈ ન હોય તો એ સ્વરૂપ લઈને કરે શું? ભગવાને સ્વરૂપ તો ધારણ કરી લીધું, બાલકૃષ્ણ બની ગયા, તો પછી કોઈ લાડ ચડાવવા વાળું હોવું જોઈએ ને. તો હવે ગોપીજનો શું કહે છે કે અમે લોકોએ કેમ દેહ ધારણ કરી છે, અમે કેમ આ જગતમાં આવ્યા છીએ? તો આ ઇન્દ્રિયોથી, આ દેહથી, આ ઇન્દ્રિયોથી આપની સેવા કરવા માટે અમે આ દેહ ધારણ કર્યું છે. આ આંખોથી અમે આપના દર્શન કરી શકીએ, કાનોથી અમે આપના ગુણગાન સાંભળી શકીએ, આપની સ્તુતિ સાંભળી શકીએ, વાણી દ્વારા આપની સ્તુતિ કરી શકીએ, આ હાથ પગનો ઉપયોગ આપની સેવામાં કરી શકીએ, એટલે તો અમે દેહ ધારણ કર્યું છે. જો આ બધું જો અમારે નહીં કરવાનું હોય તો પછી અમે શું કામ દેહ ધારણ કરીને અહીં આવ્યા છીએ? અમારા દેહનો બીજો કોઈ ઉપયોગ જ નથી. અને આ જે સુખ છે, આ જે સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ છે, આ મુક્તિ કરતા પણ વિશેષ છે. આ જે સુખ છે, આવો સુખ તો અમને મુક્તિમાંય નહીં મળે. જો તમે અમને મુક્તિ આપવા પણ માંગો ને, ભાગવતજીના તૃતીય સ્કંદમાં કપિલ દેવજી કહે છે પોતાની માતા દેવહૂતિજીને ઉપદેશ આપતા કે આવા ભક્તિ માર્ગીઓને જો ભગવાન મુક્તિ પણ આપવા માંગે ને, સાલોક્ય શાસ્ત્રી સારૂપ્ય સારૂપેકત્વ મક્તિતમ દીયમાનંદ ગૃહ્ણંતિ વિના મત સેવનમ જના. ભગવાન સામે ચાલીને જો આપવા પણ માંગે ને, એ લોકો સ્વીકારતા નથી. ભગવાનની સેવાથી અલગ એ લોકો મુક્તિને પણ સ્વીકારતા નથી. તો આ ભક્તિ માર્ગ છે. આવા ભક્તિ માર્ગના ઉપદેશક પ્રતિપાદક શ્રી મહાપ્રભુજી, અને આવા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્ય, જેમની સ્તુતિ શ્રી દ્વારકેશજી મૂળ પુરુષમાં અહીંયા કરી રહ્યા છે. તો મને લાગે છે આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આ કયો શ્લોક છે? છઠ્ઠું શ્લોક અડધું આપણું થયું છે કે માયામતનું ખંડન શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યું અને સાકાર બ્રહ્મ. જો કે આ સાકાર બ્રહ્મવાદ મેં બહુ સૂક્ષ્મ શબ્દોમાં ને બહુ શાલો રીતે મેં સમજાવ્યું છે. બાકી આ વાદ બહુ ઊંડો છે, ને એટલો ઊંડો છે કે આ વાદને સમજાવવા માટે શ્રી હરિરાયજીએ સ્વતંત્ર એક બ્રહ્મવાદ નામથી એક ગ્રંથની રચના કરી છે. જો તમારે ખરેખર ઇન ડેપ્થ તમારે બ્રહ્મવાદ સમજો ને કે એક્ઝેક્ટલી સાકાર શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ શું છે, મહાપ્રભુજીનો મત શું છે, એ ગ્રંથનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. ના, એક બ્રહ્મવાદ કરીને એક ગ્રંથ અલગ છે, શ્રી હરિરાયજીએ પ્રગટ કર્યો છે. અને વડીલોના આશીર્વાદથી, વડીલો પાસેથી બેસીને ગ્રંથનું અધ્યયન પણ મેં કર્યું છે. તો ક્યારેક અવસર મળશે તો ત્યારે સ્વતંત્ર બ્રહ્મવાદ ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું કે ઇન ડેપ્થ ખરેખર મહાપ્રભુએ લગભગ મારા ખ્યાલથી 20 શ્લોકનું ગ્રંથ છે.
તો એના ઉપર ક્યારેક આપણે સ્વતંત્ર ચર્ચા કરીશું. આ તો મેં ખાલી બહુ ઉપરથી તમને બહુ સરળ શબ્દોમાં તમને મેં શુદ્ધાત્મિક બ્રહ્મવાદ સમજાવ્યું છે. અહીં સુધી આપણું પૂરું થયું છે. અહીંથી પછી આગળ આવશે કે મહાપ્રભુજીને લઈને લક્ષ્મણ ભટ્ટજી મહાપ્રભુજીને અને પોતાના કુટુંબને લઈને પછી દક્ષિણ તરફ યાત્રા કરવા પધાર્યા. બાલાજી આ પધાર્યા. ત્યાં પછી આપણે થયું કે હવે મારે બાલાજીમાં લીન થઈ જવાનું છે. એના પછી માતાજીને પોતાના પિયરમાં પધરાવી મહાપ્રભુજી ભારત પરિક્રમાનો આરંભ કરે છે. એ બધું વર્ણન આપણને આગળના શ્લોકમાં આવશે. એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ જ્યારે પણ હવે મહેતા પરિવાર નેક્સ્ટ આયોજન કરે, કદાચ ઘાટકો પર બાલકનજી બારી રાતે જોઈએ બધાની શ્રદ્ધા સામર્થ્ય સાંભળવાની કેપેસિટી જેવી હશે એના હિસાબે એવું હશે. તો જ્યારે પણ નેક્સ્ટ આપણે ભેગા થઈએ ત્યારે આપણે આગળનું શ્લોક લેશું. હવે આજ રાત્રિ તો આજની રાત આગળ ઘાટકોપરમાં આગળ ઘાટકોપરમાં જેવી શ્રી મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા, જેવી મનોરથી પરિવારની ઈચ્છા. તો આજનું સત્ર આપણે અહીં સુધી રાખીએ. ને ખરેખર ફરીથી મારે આખા મહેતા પરિવારને મારે ખૂબ ખૂબ વધાઈને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મારે આપવાનું છે કે ભલે હું અત્યારે તમારા બધાની મસ્કરી કરું છું કે આ જ્યાં સુધી આ આયોજન નથી થયું ત્યાં સુધી કોઈ મૂળ પુરુષ પણ નહીં ખોલ્યું હશે, પણ કોમલબેન ને મહેતા પરિવારના મનોરથ સ્વરૂપે ઘણા વર્ષો પછી મારું પણ મૂળ પુરુષ ખોલવામાં આવ્યું. તો તમારા બધાના નિમિત્તે મને પણ આ દ્વારકેજીના ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાનો, ફરીથી રિવિઝન કરવાનો મને પણ મોકો મળ્યો. એટલે તમે બધા ધન્ય છો. તમારા બધાના નિમિત્તે મને પણ ફરીથી સત્સંગ કરવાનો લાભ મળ્યો. ઉપસ્થિત આ બધા વૈષ્ણવોને અને છેલ્લા 2 દિવસથી ઉપસ્થિત આપના પરિવારના અને બીજા અન્ય જેટલા પણ વૈષ્ણવ હતા આ બધાને પણ મારે ખૂબ ખૂબ વધાઈને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપવાના છે કે તમે બધા પોતાના વ્યસ્ત લાઈફમાંથી, જીવનશૈલીમાંથી સમય કાઢીને 3 દિવસ કાઢીને અહીં આવ્યા. વાર્તાજીના શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગને જીવ્યા છે કે જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મુંબઈવાળાઓ પાસે ટાઈમ જ ન હોય, પણ જેની પાસે ટાઈમ નથી એ ટાઈમ કાઢે અગર જો પુષ્ટિ માર્ગ માટે, એ જ મોટા મોટી સેવા છે. સંપ્રદાયની આજના સમયમાં મોટા મોટી સેવા એ પૈસાથી નહીં, પૈસાથી તો ચલો આપણે કરી જ શકીએ, પણ એની સાથે તમે પૈસા ખર્ચી શકો, પણ ટાઈમ ખર્ચવું એ પૈસાનો ખર્ચ કરતાં પણ બહુ મોટો ખર્ચ ગણાય છે. અને એમાં પણ મુંબઈવાળાઓ જો ટાઈમ ખર્ચે એટલે બહુ મોટું કહેવાય. અને ઠાકોરજી અને શ્રી મહાપ્રભુને લાગશે ઓ મુંબઈથી આટલા બધા લોકો વર્કિંગ ડેમાં હો પાછા, એવું નહીં કે રજાના દિવસો તો આવીને જતા રહ્યા, પાછું જ્યારે માર્કેટ ખુલે આપણે ઘરે પહોંચી ગયા, એવું નથી. માર્કેટ ચાલુ જ છે, ધંધો ચાલુ જ છે. વર્કિંગ ડેમાં આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છે. અને અહીંથી તમે પાછા આગળ અમુક વૈષ્ણવ તો જગન્નાથજી તમે જવાના છો. તો ખૂબ સુંદર વાત છે કે તમે પુષ્ટિ માર્ગ માટે, શ્રી મહાપ્રભુજી માટે, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો માટે તમે સમય કાઢ્યો. એટલે આ શ્રી મહાપ્રભુજીની ખરેખર તમારા બધા ઉપર કૃપા છે. જે મેં પહેલા દિવસ કહ્યું ને કે અહીંયા આવીને કૃપા નથી મળતી, જેના ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે ને એ જ અહીં આવી શકે છે, એ જ આ સત્સંગ સત્રનો લાભ લઈ શકે છે, એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા કરી શકે છે. બાકી વિશેષમાં મારે બીજું કાંઈ નથી કહેવું. ખાલી શ્રી મહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં મારી આ વિનંતી છે કે મહાપ્રભુજીના માધ્યમથી આપણે મળતા રહીએ. મહાપ્રભુજીની વાણી, મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો એકબીજાને સંભળાવતા રહીએ, સાંભળતા રહીએ. એ શુભેચ્છાથી મારા વક્તવ્યને શ્રી મહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં અર્પિત કરીને અહીં વિરામ લઉં છું.